ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਤਸੰਗੀਓ, ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਅੱਜ ਗੁਰਮਤਿ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੇਣੂਕਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੇਣੂਕਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਬਿਰਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਉਹ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ। ਵੀਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। गुरु प्यारियो, फतेह प्रवान करना जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इस तो पहला कि अज दे विषय ते मैं आरंभता करा, सारे मिशनरी वीर भैणां जो जुड़ बैठे हाँ, मैनू प्रिंसीपल साहब की याद आ रही है। उस तो बाद पहली बारी मैं सारिਆਂ ਨੂੰ इकट्ठे सांझे तौर ते मिल रहा। प्रिंसीपल हरभजन सिंह जी की बड़ी प्रेरणा जदों असी कॉलेज पढ़ते सीगे, जो अकाल पुरख दा भाणा है। पर मैं ये जिहड़ी दूसरी बेनती करनी है कि जदों भी मैं कॉलेज दे वीरां दे नाल इस तरह की सभा विच इकट्ठे होने आ ते मैनूं अपना बचपन याद आ जाता है। तो मैं इसे ही सोच नाल आया कि मैं एक विद्यार्थी हाँ ते आप सारे बहुत प्रौढ़ ते बहुत एडवांस स्टेज ते पहुंचिया हुई रूहां हो। जिस विषय ते मैं गल करनी है उस विषय ते तुसी मैनूं सेध देनी है। मेरे कोल तां कुछ नहीं है, मैं कुछ नवां गल या कोई ज्ञान की गल कह सकां। ये तां जिस तरह विद्यार्थी अपने टीचर नूं कोई गल सुणांदा है ते टीचर चुप करके सुन के फिर अखीर दे उत्ते वो अपने कमेंट्स देंदे ने, सुधाई करदे ने। सो मैं उस सोच दे नाल आप जी दे सामने हाजिर होया। और जिहड़ा विशा अज रखिया है वो है गुरबाणी अनुभव। मैं एक मिनट स्क्रीन शेयर करदा जी। वाहिगुरू जी, विजिबल है जी सारे? स्क्रीन आ गई जी वीर जी? हाँ जी, आ गई जी, क्लियर है। धन्यवाद धन्यवाद। गुरबाणी अनुभव का जिहड़ा एस्पैक्ट मैं अज आप जी दे नाल साझा करना है वो कोई अकैडमिक या खोजी एस्पैक्ट नहीं है, वो अनुभव का एस्पैक्ट है जी। आप जी कहोगे अनुभव की हुंदा है? गुरबाणी विच अनुभव दो शब्दां दे विच दो रूपां विच आया है। पहली गल ते अनुभव शब्द नूं अनभव लिखिया है। अनभव, अनभव दा अर्थ अनभव, अन मैंने नहीं, भव मैंने डर, डर नहीं। इस रूप विच भी अनभव शब्द बाणी च आया है। पर यही शब्दां दे नाल इहदे जिहड़े अर्थ ने वो आत्मक चानण दे रूप विच भी आए, जिन्हों असीं कहने आ फील होना, अपने अंदरों कोई गल चानण होना। सो ये जो बाणी दे विच ये शब्द है अनुभव नहीं है, जो साडा अज दा प्रचलित रूप है वो अनभव है। ते अनभव दे ये दोवें रूप बाणी विच मिलदे हन। जिवें अनभव नगर तहां सद वसै। अनभव, अनभव नगर, वो नगर वो अवस्था जिथे कोई डर नहीं है, जिथे कोई भय नहीं है। द सिटी ऑफ फीयरलैसनेस, ये एक रूप है। ते दूसरा रूप जिहड़ा है वो है जह अनुभव तै भय नहीं, जह भाओ तह हर नाही। इत्थे अनुभव शब्द आया है आत्मक चानण दे रूप विच, अंदरली सूझ विच, अंदरले ज्ञान, अपने अंदरों पैदा हुए ज्ञान दे रूप विच।
ਸੋ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਅਨੁਭਵ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ, ਕੋਈ ਤੌਖਲਾ, ਕੋਈ ਸੰਸਾ, ਕੋਈ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਹਾਲੀ ਡਰ ਹੈ, ਭੈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਹਾਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਫੁਰਮਾਨ ਚ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਤਉ ਅਨੁਭਵ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੀਨਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਖਿਆ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਨ ਜੋੜਿਆ, ਤਾਂ ਅਨੁਭਵ ਪਾਇਆ। ਜਾਂ ਸੰਤੋ ਗੁਰ ਅਨੁਭਵ ਪੁਰਖ ਦਿਖਾਇਆ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਤਮਕ ਚਾਨਣ ਦੇ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਈ ਕੈਂਪ ਦੀ ਸਲਾਈਡ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਰਤ ਲਈ ਹੈ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਉੱਥੋਂ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਡ ਐਕਟਸ ਥਰੂ ਆਵਰ ਥਾਟਸ। ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ ਐਕਟ ਕਰਨ ਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਫੁਰਨਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 60,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੁਰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। 60,000 ਫੁਰਨੇ, ਬ੍ਰੇਨ ਵੇਵਸ, ਥਾਟਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਪੋਜ਼ ਯੂ ਕੈਨ ਵਟ ਯੂ ਵਿਲ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਵਿਲ ਦਾ ਵਿਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫੁਰਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਅਫੁਰ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਵਸਥਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਨੁਭਵ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਥਾਟ, ਫੀਲਿੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਬਾਹਰੀ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਬਾਹਰੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਤੇ ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬੜਾ ਪਕੇਰਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ WhatsApp ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕੋਟਸ, ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਸੋਹਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਓ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਨੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੱਤੀ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਾਈਟ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹਾ ਹਾ ਹਾ, ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਿੱਡਾ ਵਧੀਆ ਕੋਟ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਗਿਆਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਟੱਚ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਜਾਣਾ ਭਾਵ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੀਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸਮਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਸਮਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਉਣ, ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲਿਆ, ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਉਣ, ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਕਰ ਲਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਵਗਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹ ਵਿਸਮਾਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਅਸਲ ਸਟੇਜ ਸੀ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਹੀ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਪੌੜੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਟਿਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਫੁਰਮਾਨ ਤੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ, ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦਰ ਫੁਰਨਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 38 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੁਰਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਸਮਾਦਕ ਖੇਡ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਕਈ ਰੂਪ ਨੇ,
ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੌਪਦੇ ਨੇ, ਦੁਪਦੇ ਨੇ, ਤਿਪਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਵੰਨਗੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਰਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਪੌੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ 10-20 ਸਾਲ ਦਾ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਠ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਪੌੜੀ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹ ਲਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੁਬਾਰਕ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾਹੀਂ ਭੇਦ ਬੁੱਝੀਏ ਪਾਵਣਾ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬੁੱਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣਾ, ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਤੇ ਬੁੱਝਣ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਜ ਅਰਥ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਜ ਬੁੱਝਣਾ ਹੈ। ਭੇਦ ਬੁੱਝੀਏ ਪਾਵਣਾ। ਹੁਣ ਬੁੱਝਣਾ ਤੇ ਅਰਥ ਕਰਨਾ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਬੁੱਝਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੁਝਾਰਤ ਬੁੱਝੀਏ। ਕਾਲੀ ਘੋੜੀ ਨਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ, ਕਾਲੀ ਘੋੜੀ ਚਿੱਟੀ ਸਵਾਰੀ, ਉਤਰਨੀ ਬੇਬੇ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਤਵਾ ਤੇ ਰੋਟੀ। ਹੁਣ ਕਾਲੀ ਘੋੜੀ ਚਿੱਟੀ ਸਵਾਰੀ ਬੇਬੇ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਈ? ਜੇ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੁੱਝ ਸਕਾਂਗੇ, ਸਮਝ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਬੁੱਝਣ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੌੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹੀਏ ਵੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਮਝਣਾ, ਅਰਥ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਅਰਥਾਂ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਭਾਵ ਅਰਥ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਬੁੱਝੀਏ, ਬੁੱਝਣਾ ਕਿਹਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੁੱਝਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪੌੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਸਤਕ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਸਤਕ ਬਣੇ, ਫਿਰ ਮੰਗਾ ਹੀ ਮੰਗਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਥੋੜਾ ਸਪੈਲਿੰਗ ਇਹਦੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਪੇਸ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੰਗਾ ਹੀ ਮੰਗਾ, ਮੰਗਾ ਹੀ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਖੜੇ ਰਹੇ ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੇ। ਫਿਰ ਰਸਮੀ ਪਾਠ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਲਿਆ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਰਸਮਈ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਰੀਏ ਵੀ ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਅੱਜ ਨੇਮ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਨੇਮ ਦੀ ਪੌੜੀ ਤੱਕ ਬੜੇ ਲੋਕ, ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਪੌੜੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੌੜੀਆਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਕਿ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਬਾਣੀ ਸਮਝਣੀ, ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਨੀ, ਬਾਣੀ ਕਮਾਉਣੀ, ਜਾਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਫਿਰ ਹੈ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਬਣਨਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਾ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਰਿਵਰਸ ਗੇਅਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਤਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ,
ਤੇ ਸਾਡੀ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇ। ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੌਖਲਾ, ਘਬਰਾਹਟ, ਚਿੰਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਘਟ ਗਈ, ਜਾਂ ਗੁੱਸਾ ਘਟ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਆਪਾ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਚ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਈ ਰੂਪ ਬਣਦੇ ਆਣਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਪੁਸਤਕ ਛਪੀ ਹੈ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 8 ਪੜਾਅ ਨੇ। ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲਿਸਨਿੰਗ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਰੀਡਿੰਗ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਸਿੰਗਿੰਗ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਉਣੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਲਿਸਨਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪਾਠ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਨੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਪੈ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰੀਡਿੰਗ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਲੇਖ 'ਚ, ਕਿਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੀਡਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਗਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਾਜੇ ਤਬਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਈਏ, ਉਵੇਂ ਗੁਣਗੁਣਾਣਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਅਸੀਂ ਇਹ 3 ਪੜਾਅ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਟ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗੈਪ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਇਹ ਰੂਪ ਬਣਿਆ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਟੀਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਛਪਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਿਤਨੇਮ ਸਹਿਜ ਨਿਤਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਟੀਕ ਤੋਂ ਕਰੀਏ। ਟੀਕੇ ਤੋਂ, ਸਟੀਕ ਤੋਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨ ਰੱਖ ਲਓ, ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਲਓ, ਨਾਲ ਨੋਟਸ ਲਿਖ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੁਟਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਸਟੀਕ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਕਿ ਬਾਣੀ ਸਮਝਣੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਰੋਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਦੁਹਰਾਓ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮੂੰਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਮਨ ਅਰਥ ਵਿਚਾਰੇ। ਐਸਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜੋ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹੀਏ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸੁਰਤ ਦਾ ਮੇਲ ਇਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੂੰਹ ਕੀ ਪੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਣੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿਸਰਾਮ ਤੋਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਵ ਭਾਵ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਪੌੜੀ, ਇਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਬਟ ਕੀ ਸਮਝਣਾ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਬੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੇਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੈਪ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੇ 3 ਸੀ, ਫਿਰ ਗੈਪ ਸੀ, ਫਿਰ ਚੌਥਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੈਪ ਹੈ। ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਫੋਲੋਇੰਗ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਭਾਵ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ, ਕਾਰ ਕਰਨੇ। ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਐਂਡ ਵੰਸ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਫੋਲੋਇੰਗ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਫਿਰ ਅਗਲੀਆਂ 3 ਸਟੇਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੜੀ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫੀਲਿੰਗ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਐਂਜੋਇੰਗ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਅਖੀਰ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਂਜੋਇੰਗ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਰਮਾਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਬਿਨਾਂ ਚਲਾਏ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਨ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਆਪੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖਤਾ ਭਗਤਨ ਕੀ ਆਨ, ਜੋ ਜੋ ਚਿਤ ਮੈਂ ਸਾਧ ਜਨ ਸੋ ਲੇਤਾ ਮਾਨ।
ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਫਰਮਾਨ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਫਰਮਾਨ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੇਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਫਰਮਾਨ ਅੰਦਰ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੰਚ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਛਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਖੀਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀਏ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਇਹ ਹੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ 2 ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਬਣ ਆਈ ਉਹਨੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਪਾਸ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਥਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੈਂਟਰਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ, ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਰੇਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਠੰਡ ਵਰਤਾ ਸਕਾਂ, ਚਾਹੇ ਲੰਗਰ ਵੰਡ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਛਬੀਲ ਵੰਡ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਕਿੱਥੇ ਚਾਹ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸੋਭਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇੰਨਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਛਾਪ ਰਿਹਾ, ਵੰਡ ਰਿਹਾ, ਕੋਰਸ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਸਟੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵਧੇਗੀ ਉਨਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਵਧੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਾਂ ਹਾਲੀ, ਪਰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਰੂਹਾਨੀ ਔਰ ਵਰਸਾਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸੱਜਣ ਕਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਇਆ ਵੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਟਰੈਕਟ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਵਾਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੇ, ਵਾਕ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਤੇ ਉਹ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਵਾਕ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਾਇਨ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਫਾਰਮਲ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵਾਕ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਾਕ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਗਾਇਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੋਰਠ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਮਨ ਤਨ ਭਏ ਅਰੋਗਾ, ਕੋਟ ਬਿਗਨ ਲਾਥੇ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾ, ਪ੍ਰਗਟੇ ਭਲੇ ਸੰਜੋਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਅਰਥ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੀਰ ਦਾ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਇੰਨਾ ਨਿਰਮਲ ਅਨੁਭਵ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਮਾਂ ਬਣ ਆਵੇ ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਸੁਖਾਸਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਏ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ 2 ਜਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹੀਏ ਵੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼, ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ, ਹਰ ਸਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੀਏ ਕੀ ਚੇਂਜ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਹਰੇਕ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਵੱਖਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੜਾ ਰਸ ਬਣਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫਰਮਾਨ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਹੁਕਮ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁਕਮ 2-2 3-3 ਦਿਨ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਹੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹੀ ਹੁਕਮ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਯਾਰ ਵੈਸੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਵਾਈ ਲਿਮਿਟ ਇਟ ਟੂ ਵਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਜੋ ਮੈਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ, ਸਖਸ਼ੀ ਰਹਿਣੀ, ਪੰਥਕ ਰਹਿਣੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਫੁਰਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਘਰ ਬੈਠਾ ਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੁਕਮ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂ, ਅਗਲਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂ, ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪੂਰਾ ਅੰਗ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂ, ਅਗਲਾ ਅੰਗ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਬਣ ਗਈ, ਇੱਕ ਰਸ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿਰਮਲ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਰਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਇਹ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ 5 ਢੰਗ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਂਪਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸਮਝ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਤੇ ਚੌਥਾ ਹੈ ਮੁਸਕੁਰਾ ਮੁਸਕੁਰਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਪੰਜਵਾਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਮੁਸਕੁਰਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਦਾ ਮੂਮੈਂਟ ਗੁਟਕਾ ਚੁੱਕੀਏ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਖਿੜਾ ਲਿਆਈਏ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਦਾ ਇੱਕ ਝਰਨਾ ਹੁਣ ਵਗਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਔਰ ਗਿਆਨ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਰਸਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਰਸਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਹੌਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਚੇਟਕ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਲੈਂਦਾ। ਸੋ ਮੁਸਕੁਰਾ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਹੱਸ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਖਿੜ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਹ 400-500 ਬੱਚਾ ਵੱਡੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਕੱਲੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਕਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੱਸ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ ਗਏ ਹੋ ਪੈਂਟ ਕਮੀਜ਼ ਵਾਲੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹੱਸ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੱਸ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਾਂਟਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਡਾਂਟ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਨਾ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਘਰ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੜੇ ਭਰੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਫਰਮਾਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਹਰ ਜਨ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਹੱਸਿਆ, ਹਰ ਜਨ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਹੱਸਿਆ। ਹਰੀ ਦਾ ਜਨ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ ਹੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਖਿੜਾਓ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਗਾਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ, ਜਾਂ ਗੁਰ ਦੇਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋਣ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਤੇ ਆਏਗੀ, ਬਿਨਾਂ ਹਾਸੇ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਫਰਮਾਨ ਆ ਗਏ, ਲੈ ਲਾਹਾ ਮਨ ਹੱਸ, ਹਸੰਦਿਆਂ ਖਿਲੰਦਿਆਂ।
ਸਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਈਟਿੰਗ ਸਿਮਰਨ, ਵਾਕਿੰਗ ਸਿਮਰਨ, ਟਾਕਿੰਗ ਸਿਮਰਨ, ਪਲੇਇੰਗ ਸਿਮਰਨ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਾਰਗ ਚਲਤ ਹਰੇ ਹਰ ਗਾਈਏ, ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਐਸਾ ਫਰਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਤੇ 8 ਪਹਿਰ ਦਾ ਹੈ, 8 ਪਹਿਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਤੇ 8 ਪਹਿਰ ਬੈਠਿਆ ਥੋੜਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। 8 ਪਹਿਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਯਾਨੀ ਸੁੱਤੇ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਜਾਗਦੇ ਵੀ, ਉੱਠਦਿਆਂ ਵੀ, ਬੈਠਦਿਆਂ ਵੀ, ਤੁਰਦਿਆਂ ਵੀ, ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਵੀ, लगातार सिमरन 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 चली चले। और मैं कुछ बच्चों को ये गल सीखी जो सहज पाठ की लहर चल रही थी, तो असी बच्चों को दूसरे तीसरे साल च कहा भी सिमरन भी करना है, वाहिगुरु वाहिगुरु करना। मैंने याद है बच्चे उन्होंने दिनों च ना फोन करते होंगे सी, 2005-6 की गल है। 4 पहली बारी 400 साल से सहज पाठ के कंपीटिशन होए सी। एक बच्चे ने पूछा सिमरन करते हो, तो बेटी कहती है जलंधर की, हाँ जी अंकल मैं वो साइकिल ते स्कूल जानी है ना, तो साइकिल के पैडल नाल ही सिमरन कर लेनी है। क्या बात है, वाह गुरु वाह गुरु। कुछ भी चीज जेड़ी लगातार हो रही है उहदे नाल सिमरन शुरू हो गया, क्या कमाल दा अनुभव है। हर हट पी तू तू करे, दूजियां वास्ते ची ची कर रहा है, पर भगत वास्ते तू तू कर रहा है। ये जो बोलत है मृगमीन पंखेरु, सो बिन हर जापत है नहीं और। किते ऐसी अवस्था बन जाए कि सब थां ते सब गल्लां विच साडी सिमरन चल पवे। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਬੀਰ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਰ ਨਾਲ ਵਾਹ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੜੇ ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਆਪੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਵਸਥਾ ਆਈ, ਹੋਰ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਹਾ क्या अवस्था है, क्या अनुभव है। 8 ਪਹਿਰ ਇੱਕ ਤੈ ਲਿਵੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੀ ਲਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਬੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ ਮੇਰੇ 10 ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰੇ 20 ਹੋ ਗਏ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਤੋਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੀ ਜਰਨੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੁਣ ਹਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਆਮ ਕਈ ਮ੍ਰਿਤਕ ਤੇ ਵਿੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਧੇ ਹਨ, ਆਏ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਦਾ ਢੰਗ ਸੀ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ। ਬਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ। ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋਰ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਧਨ ਸੀ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਵਧਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਇਸ ਫਰਮਾਨ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਦਿਆ ਡਾਕਟਰ ਨੇਕੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੇਕੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਸੱਜਣ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਗਏ। ਉਹ ਤਿਤਲੀ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਡ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੈਠ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਨੇਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤਿਤਲੀ ਹੈ, ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਸ ਮਾਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪੇ ਰਸੀਆ ਆਪ ਰਸ ਆਪੇ ਰਾਵਣ ਹਾਰ। ਤਿਤਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਆਪ, ਫੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ, ਰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਆਪ, ਰਸ ਪੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ, ਰਸ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ, ਰਸ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ, ਸਭ ਕੁਛ ਆਪੇ ਆਪ, ਆਪ ਹੀ ਆਪ। ਸੋ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਮਰਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸੁੱਖ। ਘੱਟ ਸਿਮਰਨ ਘੱਟ ਸੁੱਖ, ਵੱਧ ਸਿਮਰਨ ਵੱਧ ਸੁੱਖ। ਸਦਾ ਸਿਮਰਨ ਸਦਾ ਸੁੱਖ, ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਸਿਮਰਨ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਸੁੱਖ।
ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਸਟicker ਲੱਗ ਗਏ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ, ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਿਮਰਨ, ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ, ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਕਹੀਏ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਾ ਆਵੇ। ਦੁੱਖ ਨਾ ਆਵੇ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗਾ ਜੀ। ਦੁੱਖ ਤੇ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੋਏ ਦਰ ਕੱਪੜੇ, ਪਹਿਰੇ ਜਾਏ ਮਨੁੱਖ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਠ ਕਰ ਲੋ, ਦੁੱਖ ਆਏਗਾ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਹਾਂ, ਦੁੱਖ ਆਣਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਐਸੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, 2015 ਚ ਆਕਸਫੋਰਡ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆਇਓ, ਤੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਚਲੋ ਆਕਸਫੋਰਡ ਦੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪਾਈਨ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੈਠਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਟਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ। ਅੱਗੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਪੂਰਥਲੇ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਮੰਨੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਉੱਥੋਂ ਕੈਚ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਦਾ ਇਹ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੀ। ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਮੰਨੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਮੰਨੋ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੰਨੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਵ ਜਿੰਨਾ ਮੰਨੋ ਓਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਦੁੱਖ 100 ਡਿਗਰੀ ਦਾ, ਮੰਨਦੇ ਉਹ 500 ਡਿਗਰੀ ਦੇ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤਕਲੀਫ ਤੇ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਕਈ ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਓਨਾ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ। ਕਈ ਦੁੱਖ ਵੱਡਾ ਹੈ ਪਰ ਦੁਖੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਵਸਥਾ ਸਿੱਖ ਦੀ ਹੈ, ਚੇਤਿਆ ਦੁਖ ਸਦ ਮਾਰ, ਇਹ ਭੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। ਦੁੱਖ ਵੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਮੌਜ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਜਿਨ ਹਰ ਜਪਿਆ ਸੇ ਹਰ ਹੋਏ, ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਕੇਲ ਕਲਾਲੀ। ਹਰ ਹੋਣਾ, ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਕਹਿ ਕਰਨਾ ਫਰਿਆ ਵੀ ਖਿਮਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਖੁਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਖਿਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰਦੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। Of all virtues, forgiveness is the supreme virtue. ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ never miss a chance to forgive someone. ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਦੇ ਨਾ ਖੁੰਝਾਈਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਅਵਗੁਣ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਭਗਤ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਵਧੇ ਕਿ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਐਸਾ ਅਨੁਭਵ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ। ਹਰਜਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਰੀ ਵਰਗਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਹਰੀ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਦੇਈ ਚੱਲਦਾ, ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ, ਵੰਡੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਤਾਉਂਦਾ, ਪੜਦੇ ਕੱਜੀ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਛਿੱਦਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਣਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਉਹ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਛਿੱਦਰ ਨਹੀਂ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ। ਉਹ ਗੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏ, ਖਿਮਾ ਕਰੀਏ, ਅਵਗੁਣ ਕੋ ਨਾ ਚਿਤਾਰੇ। ਆਹਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਦੌੜ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਬੜਾ ਦਰਸ਼ਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ 2:30 ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਧਰਮੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਧਰਮੀ ਹੋਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੁਣ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸੁਭਾਅ ਹਰੀ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਸੋਰਸ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੁਝ
2-3 ਨੋਟਸ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਲਈ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਣੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੁੱਟ ਲਈ। ਡਾਕਟਰ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੇ ਛਾਪ ਪੈ ਗਈ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਕਿੰਨੇ ਭਰੋਸੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਚਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਹੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ ਵੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਟੁੱਟਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਜਾਏ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਰੌਲਾ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੌਲਾ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਐਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਾਡੀ ਬਣੀ ਰਵੇ, ਰਤਨ ਲੱਭਦੇ ਰਹੀਏ, ਰਤਨ ਚੁਗਦੇ ਰਹੀਏ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10-15 ਮਿੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰਤਨ ਲੱਭਿਆ। ਵੀ ਪਾਠ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਰਤਨ ਕਿਹੜਾ ਲੱਭਿਆ ਅੱਜ। ਉਹ ਐਸੀ ਚੇਟਕ, ਐਸੀ ਲਹਿਰ ਬਣ ਗਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰਤਨ ਸੁਣਾਣਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪਾਠ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਦਾ ਪਾਠ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ ਰਤਨ ਲੱਭਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ 3 ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਊੜਾ, ਐੜਾ, ਈੜੀ। ਊੜਾ ਭਾਵ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਲੀ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਂ। ਐੜਾ ਅਧਿਐਨ, ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਨਲਾਇਕ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਆਏਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਮ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਏ ਤਾਂ ਨਲਾਇਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਅਧਿਐਨ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਈੜੀ, ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ। ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਹਾਂ, ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਰੱਖੀਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ। ਸੋ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ, ਕਾਲਜ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਰਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਤਜਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਜੋਂ ਆ, ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਗਲਤੀਆਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਰਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋ, ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।